नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 21 सेप्टेम्बर रविवार दिन महालया अमावास्या। एही दिन चुपचाप करिनियंतु लवंगर एही महा उपाय। जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु मिलिजिब मुक्ति। माँ लक्ष्मी कृपारू आपणंक जीवनरे हेब धनर वर्षा। खुशी रे पूरी उठिब आपणंक घर परिवार। आपणंकर सबु मनस्कामना हेब तुरंत पूर्ण। आपण होइजिबे कोटिपति। ए वर्ष 21 सेप्टेम्बर रविवार दिन पड़िबाकु जाउछि सूर्यपराग। सूर्यपराग दिन आपणंकु मिलिबाकु जाउछि एक सुवर्ण सुजोग। 21 सेप्टेम्बर रविवार दिन वर्षर अंतिम बा शेष सूर्यपराग लागिबाकु जाउछि। एही दिन मोट 29 प्रकारर शुभ संजोग बनुअछि, जेपरिकी महालक्ष्मी जोग, सूर्य जोग, धन जोग, नक्षत्र जोग इत्यादि। हिंदू पांजी अनुसारे एपरी एक सूर्यपराग 500 वर्ष परे पड़ुअछि। एहा एक पूर्ण सूर्यपराग अटे, अर्थात सूर्यपराग समयरे किछि समय पाई सूर्यंक किरण पृथ्वी उपरे पड़िब नाही। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे सूर्यपराग समयरे दैवी शक्ति मानकर प्रभाव खूब कम होइथाए। एही समयरे करा जाउथिबा समस्त तांत्रिक उपाय शुभ फल प्रदान करिथाए। सांगमाने ए वर्ष सूर्यपरागटी भारतरे दृश्यमान हेब नाही, तेणु हांडी छाड़ पाकत्याग इत्यादि कराजिब नाही किंबा देवनीति मध्य निषेध रहिब नाही। किंतु जेहेतु सूर्यपराग एक प्राकृतिक घटना अटे, तेणु एहार प्रभाव पृथ्वी उपरे निश्चित पड़िब। एही सूर्यपरागकु अनेक वैज्ञानिकंक सह ज्योतिष पंडित माने मध्य अपेक्षा करी रहिथांती। एही सूर्यपराग दिन जदि आपण तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसारे किछि विशेष उपाय करिनेबे, तेबे तार फल आपणंकु निश्चित मिलिब एवं आपणंकु आपणंक जीवनर समस्त कष्टरू मुक्ति मिलिजिब एवं आपण निज जीवनरे एक सकारात्मक एवं चमत्कारी परिवर्तन अनुभव करिबे। सांगमाने जदि आपण तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसारे 21 सेप्टेम्बर रविवार दिन चुपचाप सठिक मुहूर्तरे 3टी लवंगर एही प्राचीन कालर महा उपायकु करिनेउछंती, तेबे आपणंकर सबु मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब। एही उपायटी करिनेले आपणंक घरे हेब धनर वर्षा। जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु मुक्ति मिलिजिब। आपणंकु निज मनपसंदर चाकिरी मिलिजिब एवं बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू होइजिब। आपणंक जीवनरे धन आगमनर नुआ नुआ रास्ता सबु खोलिजिब। आपणंक जीवनरे जेउ धन आसिब सेथिरे वृद्धि हेब। आपणंक घरर उन्नति हेब एवं आगकु आसुथिबा समय आपणंकर मंगलमय प्रमाणित हेब। सांगमाने लवंगर एही उपायकु जदि आपण सूर्यपराग दिन करिनेबे, तेबे आपणंकु तार शुभ फल निश्चित मिलिब। कारण सूर्यपराग एवं चंद्रग्रहण दिन करा जाउथिबा समस्त उपाय सफल होइथाए। सांगमाने लवंगकु अनेक देवादेवींक पूजारे व्यवहार करा जाए। शास्त्रे कुहा जाइछि कि लवंगरे अनेक दिव्य शक्तिर वास होइथाए। सेथिपाई माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवानंक पूजारे लवंगर प्रयोग करा जाइथाए। एहा व्यतीत लवंगर अनेक तांत्रिक प्रयोग मध्य करा जाए। अनेक तांत्रिक पूजारे लवंगर प्रयोग करिथांती। माँ लक्ष्मी पूजारे मध्य लवंगर प्रयोग कले से पूजा तुरंत सिद्धि प्राप्ति करिनिए। जदि आपण एही सूर्यपराग दिन 3टी लवंगर प्राचीन कालर एही महा उपायकु करिनेउछंती, तेबे गोटिए दिनरे एही उपायटी आपणंकु आपणंक जीवनर समस्त कष्टरू मुक्ति मिलिजिब एवं आपणंकर समस्त मनस्कामना
ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ବୋଲି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 10ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେ ଦୀପ ପାଖରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ତା ଉପରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି କର୍ପୂର ଏବଂ 1 ମୁଠା ଧନିଆ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଟଙ୍କା ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ, ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପରର ଉପାୟ ହେଉଛି ରୋଗମୁକ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ବେମାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଉପାୟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ଏକ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ନେବେ। ଏହାପରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ସେ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇ ଆଣି ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ସେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ରହୁନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନଜର ଦୋଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 10ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବେ। ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏହା ପରର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଏବଂ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବେ।
କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହେବ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୁଏ ସେ ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।